पंजाब के सीएम भगवंत मान स्कूलों ते मुहल्ला क्लिनिकां दा करनगे दौरा। सरकार वालों दिल्ली की तर्ज ते पंजाब दा विकास करन दा दावा। सीएम मान ने केंद्रीय गृह मंत्री नाल कीती गल। कणक की खरीद च किसानां नूं राहत देण दी कीती अपील। कहा झाड़ घटन कारण पहला ही नुकसान चल रहे ने किसान, रिलैक्सेशन दे के बचाई जावे किसानी। बलबीर राजेवाल ने पंजाब सरकार नूं लिखी चिट्ठी। झाड़ घटन करके खुदकुशी करन वाले किसानां दे परिवारां लई मंगिया मुआवजा। कहा पुलिस दी तर्ज ते दिता जावे 1 करोड़ रुपए मुआवजा। बिजली संकट नूं लैके नवजोत सिद्धू दा हल्ला बोल। अज राजपुरा थर्मल प्लांट अगे देणगे धरना। कांग्रेसी लीडर भी होणगे शामिल। अफगानिस्तान तो इंडिया पहुंचे मलट्ठी के ट्रक चो 700 करोड़ की हैरोइन बरामद। 340 बोरियां चो निकली 102 किलो हैरोइन। गोल लकड़ां च भर के लिजाया जा रहा सी नशा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल दा मोस्ट वांटेड अतवादी गिरफ्तार। डेराबस्सी ते पिंड लैली तो कीता काबू। 2010 तो सी फरार। मोगा च मुहल्ला वासियों नाल भिड़े नशा तस्कर। चिट्टा वेचण तो रोक रहे सन लोग। नशा खरीदण वालियां ने भी दिता नशा तस्करां दा साथ। सीसीटीवी च कैद हुई तस्वीरां। पुलिस ने एक नूं कीता राउंड अप। मुक्तसर च आड़तीआ एसोसीएशन की प्रधानगी नूं लैके पिया रौला। आड़तीआं ने आम आदमी पार्टी के विधायक काका बराड़ ते लगाया इल्जाम। कहा अपने चहेते नूं बनाया प्रधान, धक्का कर रहे ने विधायक। उड़ीसा च हरियाणा के MBBS विद्यार्थी की भेद भरी मौत। उड़ीसा के कॉलेज कर रहा सी पढ़ाई। परिवार मुताबिक रैगिंग तो परेशान सी निशांत। पुलिस नूं भी दित्ती सी शिकायत। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान तो, जो अज दिल्ली जाणगे, दिल्ली दौरे ते रहणगे ते दिल्ली मॉडल देखणगे। सीएम भगवंत मान 2 दिनों के दिल्ली दौरे ते ने। मुहल्ला क्लिनिक ते स्कूलों का दौरा करनगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उन्हां दे नाल रहणगे। पंजाब के सेहत ते सिक्ख्या मंत्री भी मौजूद रहणगे। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ते सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर भी इस दौरे दे विच उन्हां दे नाल जाणगे। सीएम भगवंत मान अज दिल्ली जाणगे, दिल्ली मॉडल देखणगे। स्कूलों ते मुहल्ला क्लिनिकां दा दौरा किया जाएगा। 2 दिन का यह दौरा है। सिक्ख्या मंत्री ते सेहत मंत्री भी नाल रहणगे। अरविंद केजरीवाल भी उन्हां दे नाल मौजूद रहणगे। दिल्ली मॉडल पंजाब दे विच लागू करन दा दावा किया जा रहा है। स्कूलों नूं लैके ते सेहत सहूलतां नूं लैके दिल्ली मॉडल का निरीखण करनगे। उस नूं लैके चर्चावां होणगीਆਂ। सीएम भगवंत मान ने केंद्र नूं अपील की है कि बगैर कट तो किसानां दी कणक खरीदी जाए। सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह दे नाल गलबात की है। कणक के सुंगड़े दाणे नूं लैके अपील की है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक दाणा खरीदण दे लई वचनबद्ध है। किसान पहला ही कणक का झाड़ घटन का नुकसान चल रहे हैं। अमित शाह के नाल फूड सप्लाई मंत्री पीयूष गोयल नूं भी चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब सरकार ने किसानों नूं रिलैक्सेशन भी दी है। तो हुण सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री के नाल गलबात की है। गृह मंत्री नूं अपील की है। कणक के सुंगड़े दाणे नूं लैके अपील की गई है कि बगैर कट तो किसानों की कणक खरीदी जाए। उधर बलबीर राजेवाल ने भगवंत मान सरकार नूं चिट्ठी लिखी है। खुदकुशियां करन वाले किसानों के लिए मुआवजा मंगया है। खुदकुशी करन वाले किसानों नूं 1 करोड़ का मुआवजा दिता जाए। 3 हफ्तियां दे विच खुदकुशी करन वाले किसानों नूं मुआवजा दिता जाए। राजेवाल का कहना है कि 3 हफ्तियां दे विच 14 किसानों ने खुदकुशी की है। पिछले 3 हफ्तियां के दौरान सिर्फ 14 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। झाड़ घटन के करके इन्हां किसानों ने खुदकुशी की है। पुलिस के परिवारों की तर्ज से मुआवजा दिता जाए। दरअसल पिछले दिनी मुआवजा ऐलानिया गया सी। पुलिस ड्यूटी के दौरान जे किसी पुलिस कर्मी की मौत होंदी है, शहादत होंदी है, तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को दिता जाएगा। उस दी तर्ज से बलबीर राजेवाल ने कहा है कि जिन्हां किसानों ने पिछले 3 हफ्तियां दौरान खुदकुशियां कीतियां ने, उन्हां दे परिवारां नूं भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिता जाए। उधर लखीमपुर खीरी कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद आशीष मिश्रा ने कल दोपहर बाद अपनी गिरफ्तारी दे दी है। लखीमपुर खीरी कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिता है। यूपी के गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष नूं मुड़ जेल भेज दिता गया। आशीष मिश्रा नूं इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत दी सी,
जिस तो बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई हुई तो सुनवाई तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेठली अदालत के फैसले ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। शनिवार ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस दौरान सीएम मान ने कहा है कि कोई भी मोटर रेहड़ी बंद नहीं होगी। नाल ही सख्त शब्दों च कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का मकसद रोजगार देना है, ना कि रोजगार नूं खोना। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कल एक फैसला लिता सी, मान साहब ने उन्होंने रीकनसीडर किया। जे लोगों दियां कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ प्रॉब्लम्स है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ नहीं करांगे और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर लोड़ पेगी रिवर्स भी करांगे। ਉਹਦੇ तहत ही मान साहब ने ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ फैसला कल ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिवर्स करते हुए रेडीज ਨੂੰ ਹੁਣ अलाउ करता है। शनिवार ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਖੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੋ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। आखिर चंडीगढ़ पुलिस ते एनएसजी दी टीम ने वड्डी साजिश नूं नाकाम कर दिता है। शनिवार रात वेले बुड़ैल जेल दे कोलों बम मिलिया सी, सर्च ऑपरेशन चलिया। अगले दिन भी एनएसजी दी टीम ने मोर्चा संभालिया ते करीब 3 घंटे की मशक्कत दे बाद बम डिफ्यूज कर दिता गया। अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिंदी है, आले दुआले हलचल पैदा हो जाती है। नेड़े ही खड़े पुलिस मुलाजम भी तरपक जाते हैं। ये तस्वीरां ने चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल दियां, जिथे चंडीगढ़ पुलिस ते एनएसजी की टीम ने वड्डी साजिश नूं नाकाम कर दिता। बंब मिलण के बाद चंडीगढ़ पुलिस ते एनएसजी की टीम हरकत में आई ते बुड़ैल जेल के कोलों मिले बंब नूं डिफ्यूज कर दिता है। इस दौरान जोरदार धमाके की आवाज कैमरे दे विच कैद हो गई। भाई हटियो, सामने से हटियो। हेलो, भाई हटियो, सामने से हटियो। हेलो,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇसी ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਟਿਫਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਿਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ NSG ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਪਾ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। NSG ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਬੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। 6 ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। AGTF ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। AGTF ਦੇ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਕਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਿਆਲਵੀ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ AIG ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ IDs ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਲੱਠੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈਰੋਇਨ। ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੜੀ ਹੈਰੋਇਨ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 102 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ 485 ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। कल दोपहर में हमारा एक एग्जामिनेशन शुरू हुआ था आईसीपी अटारी में, जिसमें लिकरस रूट ये डिक्लेयर्ड आइटम था। वो होता है मुलेठी जिसको हम बोलते हैं। तो वो एग्जामिन करते वक्त हमने जब एक्सरे मशीन में रखा तो उसमें इरेगुलर इमेजेस आए थे। तो बेस्ड ऑन दैट, उसके बेसिस पे हमने वो 100% एग्जामिनेशन पे किया तो उसमें 102 किलो का सस्पेक्टेड मटेरियल मिला है। वो जो मटेरियल है हमने ड्रग डिटेक्शन किट से उसको टेस्टिंग किया, हमने भी किया, बीएसएफ ने भी किया और दोनों में वो हेरोइन के लिए पॉजिटिव पाया गया है। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਲੱਠੀ ਦੀਆਂ 340 ਬੋਰੀਆਂ ਮਜੀਠਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਸਟਮ ਹਾਊਸ ਏਜੰਟ ਨੀਰਜ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। द इम्पोर्टर वॉज फ्रॉम दिल्ली। ये इम्पोर्टर जो है दिल्ली का था। तो ये पहली कंसाइनमेंट मंगाई है? मैं इसमें और डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019 ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਤਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਤਾਂ 4 ਖੱਬਾ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਓ 'ਚ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं।